शांति 7 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे केबे भी आईन को निज हाथ को नियो नहीं। जदि कहार भूल हेउछि तेबे बाबा को जणाई दियो। बाबा तांकु सावधानी देबे। केबे भी आईन को निज हाथ को नियो नहीं। जदि कहार भूल हेउछि तेबे बाबा को जणाई दियो। बाबा तांकु सावधानी देबे। प्रश्न बाबा केउ कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठिका नहीं छंती? बाबा केउ कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठिका नहीं छंती? उत्तर पिला मानकर अवगुण को समाप्त करिबार ठिका एकमात्र बाबा ही नहीं छंती। बाबा पिला मानकर अवगुण गुड़ी को शुणी से गुड़ी को समाप्त करिबा पई स्नेहर सहित बुझाउ छंती। जदि तुम मानकु काहार अवगुण देखा जाउछि तेबे भी तुमे आईन को निज हाथ को नियो नहीं। आईन को हाथ को नेबा अर्थात काहाकु दंड देबा एहा मध्यम भूल अटे। ओम शांति। मिठा मिठा संतान माने बाबांक पाखकु रिफ्रेश हेबा पई आसीछंती। पिला माने जानिछंती बेहद्र बाबांक ठारू बेहद विश्वर बादशाही नेबार अछि। एकथा केबे भूलिबा उचित नुहे, किंतु पिला माने भूली जाउछंती। माया भुलाई देउछि। जदि भुलाउ न थांता तेबे बहुत खुशी रे रहु थांते। बाबा बुझाउछंती पिला माने एही ब्याज को बारंबार देखुथाओ एवं चित्र गुड़ी को मध्य देखुथाओ। चालिबा बुलिबा बेले मध्य ब्याज को देखुथाओ। तेबे जणा पड़िबो जे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे आमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेबाकू जाउछु। ता सहित दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेबो। एहा ही हेउछि ज्ञान मिलिबार समय। बाबा कहउछंती मिठा मिठा संतान माने बाबा राति दिन मिठा मिठा कही चलीछंती। पिला माने कही परिबे नहीं मिठा मिठा बाबा। कहिबा तो उभय को दरकार, कारण उभय मिठा अटंती ना। से हेले बेहद्र बाप दादा, किंतु केही केही एभली देह अभिमानी थांती। सेमाने केवल शिव बाबा को ही मिठा मिठा कही थांती। केही केही तो क्रोधरे आसी केबे केबे बाप दादा को मध्य किछि ना किछि कही देउछंती। जदि बाबा को कहिल तेबे दादा को मध्य कहिल, कथा तो गोटिए। केबे ब्राह्मणी को ऊपरे केबे निज निज भितरे मध्य नाराज होई जाउछंती। तेणु बेहद्र बाबा आसी पिला मानकु शिक्षा देउछंती। गाँ गहली रे मध्य बहुत पिला अछंती। बाबा समस्तंकु चिट्ठी लेखि थांती। तुम पई अभियोग आसीछि, तुमे क्रोध करुछ। तेबे बाबा सेमानकु देह अभिमानी बोली कहिबे। बाबा समस्तंकु कहउछंती पिला माने देही अभिमानी हुओ, किंतु समस्तंकर अवस्था तळ ऊपर हेउछि। सेथिरे मध्य माया जदि काहाकु समर्थ बा शक्तिशाली देखिथाए ता सहित ही लड़ाई करिथाए। महावीर हनुमानक पाई मध्य देखाइछंती जे माया तांकु मध्य हलाइबा पाई चेष्टा करिथिला। वास्तव रे एही समय रे ही माया समस्तंकर परीक्षा नेइथाए। माया ठारू हार जीत समस्तंकर हेउछि। एही लड़ाई रे स्मृति विस्मृति सबु होई थाए। जिए जेते स्मृति रे रही थांती, निरंतर जोगयुक्त होई रहिबार चेष्टा करी थांती, सेही माने भल पद पाई परिबे। बाबा आसीछंती पिला मानकु पाठ पढ़ाइबा पई एवं एबे पढ़ाउछंती मध्य। तेणु श्रीमत अनुसारे चालिबाकू हेबो, कारण श्रीमत अनुसारे चालिले ही श्रेष्ठ हेबो। एथिरे काहा उपरे बिगिड़ीबार कौनसी कथा नाही। बिगिड़ीबा अर्थात क्रोध करिबा। जदि केही किछि भूल करूछंती तेबे बाबांकु जणाई देबा दरकार। निजे काहाकु किछि कहिबा उचित नुहे। ताहा जेमिति आईन को हाथ को नेबा अटे। सरकार मध्य काहाकु आईन को हाथ को नेबाकू दिए नहीं। केही जदि काहाकु मुथ मारिले तेबे तांकु सिए मुथ मारी परिबो नहीं।
ସେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କୁହ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ଉପାୟ ବତାଇବେ, ମିଠା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜର ହିଁ ପଦ କମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବେହଦ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କାରଣ ବାବା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହ, ତେବେ ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇବେ। ନଚେତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ତ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସହଜରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମୟ ସୀମାର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିମର ସୁଖ ପାଓ, କଲହ କ୍ଲେଶ ମିଟେ ସବ ତନକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ପାରଦକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିବ। ହାର ଜିତ୍ ହୋଇ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ପଦ ପାଇଯିବ। ବାକି ସମୟ ତ ସେତିକି ଲାଗିବ ଯାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଲାଗି ଆସିଛି। ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇଥିବେ। ବାପ୍ ଦାଦା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାହାର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏତେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ପୁଣି ବାହାର ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଦେବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ଯଦି କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ଚଳଣିକୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେଠାରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହିଠାକୁ ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ମାୟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ପୁଣି ବିଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲି। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଚୋଟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଚୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୁକ ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ରିଫ୍ରେଶ ହେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିନ୍ଦା ହମାରି ଯୋ କରେ ମିତ୍ର ହମାରା ସୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦୁକ ସିଏ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଅଟେ। ଭଗବାନ ବାଚ ମୋର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ମିତ୍ର ହେଉଛି। ମୋର କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ମୋର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ ନା। କେବେ କେବେ ଏଭଳି ଚୋଟ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ହାରିଯିବ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କ୍ଷମା କର। ବାବା କ୍ଷମା କାହିଁକି କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇବ। ତେବେ ଟିଚରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭୁଲ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅଭୁଲ କରାଇବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବ। ନା, ଭଲ ଗୁଣର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଭୁଲର ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆଇନକୁ କାହିଁକି ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଥିବ ସେମାନେ ଗ୍ଲାନି ହିଁ କରି ଚାଲିବେ। ସୁଧାରିବାର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କର, ତୁମର ନୁହେଁ। କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଅଛି, ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହେଲା ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିବାର ଠିକା ବାବା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବାବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବାବାଙ୍କର କାମ।
ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବା ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା, କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘାରି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ୟାକୁ ତାକୁ ଶୁଣାଇବା ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅସଜଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏମିତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରାଇଥାନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ବୁଲେଇ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଏଠି ସେଠି କାହାର ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଏହା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା। କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମ ପାଖକୁ କେତେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏହି କଥା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ଏହି ଠିକା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁରଲୀର ହିଁ ତ ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ଗୋଟିଏ ବି ମୁରଲୀ ମିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ଏହା ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ପାଠପଢ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବିନାଶର ସାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରହିଛି। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ପୂରା ନମ୍ବର ନେଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ନିଜର ମିଠା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ନାହିଁ। କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ନିଜର ମିଠା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ସାଥୀ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତ ହୁଅ।
ସର୍ବଦା ସାଥୀ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତ ହୁଅ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପାଠ ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲଗନରେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଥୀ ପଣିଆର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରିକି କେହି ସାକାର ରୂପରେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗନ: ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଟିଚର ଅଟେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ପାଠକୁ ଏବେ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ଏହି ପାଠ ତ ପକ୍କା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ଏହି ପାଠକୁ ଯଦି ପକ୍କା କରିଦେବ ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ରାଜା ଯୋଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତୁମ ବଦାନ। ରାଜଯୋଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତୁମ ବଦାନ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେ କଲ ମଣିଷକୁ ଦେବ ସମ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେ କଲ ମଣିଷକୁ ଦେବ ସମ। ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ବତାଇ ଦେଉଛ ରାଜଯୋଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳେ ଆତ୍ମାକୁ କରୁଛ ତମୋର ସତୋ ପ୍ରଧାନ। ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ବତାଇ ଦେଉଛ ରାଜଯୋଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳେ ଆତ୍ମାକୁ କରୁଛ ତମୋର ସତୋ ପ୍ରଧାନ। ଜ୍ଞାନକୁ କରି ଧାରଣ ହର୍ଷିତ ରଖିବି ମନ। ଜ୍ଞାନକୁ କରି ଧାରଣ ହର୍ଷିତ ରଖିବି ମନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁ ଭରିବି ଜ୍ଞାନ ରତନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁ ଭରିବି ଜ୍ଞାନ ରତନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସବୁ ସୁଖ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ ପରା ମୂଲ୍ୟବାନ। କଳି ଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିନାଶୀ ପଦାର୍ଥ ମାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସବୁ ସୁଖ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ ପରା ମୂଲ୍ୟବାନ। କଳି ଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିନାଶୀ ପଦାର୍ଥ ମାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସୁଖ ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହେବି ସମ୍ପନ୍ନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସୁଖ ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହେବି ସମ୍ପନ୍ନ। ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି
ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଶିବ ପିତା ତୁମେ ହିଁ ଭରସା, ତୁମଠି ଯୋଡ଼ିବି ମନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବି, ବିଘ୍ନକୁ କାଟିବି, ଜ୍ଞାନକୁ କରି ଧାରଣ। ଏକ ଶିବ ପିତା ତୁମେ ହିଁ ଭରସା, ତୁମଠି ଯୋଡ଼ିବି ମନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବି, ବିଘ୍ନକୁ କାଟିବି, ଜ୍ଞାନକୁ କରି ଧାରଣ। ସ୍ଥିତି ହେବ ଏକ ରସ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ହେବି ସ୍ଥିତ। ସ୍ଥିତି ହେବ ଏକ ରସ, ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ହେବି ସ୍ଥିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଭବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି ମନ। ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଭବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି ମନ। ରାଜଯୋଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତୁମ ଅବଦାନ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରେ କଲ ମଣିଷକୁ ଦେବ ସମ।